Can I now invite M.R.Venkatesh ji now to talk about integral humanism and economics? Thank you. எல்லோருக்கும் வணக்கம். ரமேஷ் சேத்ராமன் அவர்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கணும், யங் திங்கர்ஸ் மீட் இது அப்படின்னாரு. அவர்கிட்ட சொன்னேன், நான் யங்கும் இல்லை திங்கரும் இல்லையப்பா, என்ன விஷயம் அப்படின்னு. இல்லை, there are scholars who are coming. Scholars are there, but I am a chartered accountant, I am not a scholar. So அதுலேயும் இல்லை. சரி, ஏதாவது ஒன்றுத்துலையாவது வாங்க சார் அப்படின்னாரு. நீங்களே ஒரு வழி வகுத்துன்னு வாங்க அப்படின்னாரு. கடைசியாக ராஜா வருகிறார் அப்படின்றது சொன்னார். அவர் பேச்சை கேட்கணுமன்றதுக்கோசமே வந்தேன். Frankly, I am not a great scholar or anybody who has done some original work on Deendayalji's masterpiece. I must confess that. Whatever I have learnt about this brand of economics has come from Bhagavati ji, from my association with the Center for Policy Studies, Gurumurthy ji, people like Nambiji who have taught me nuggets, to whom I always hold them in high reverence for teaching and guiding me. So what I'm going to do is probably articulate and amalgamate these thoughts and put it before you. To me, anything that is natural is divine. And that is the fundamental basis on which our entire ideology works. Anything that is natural has to be held as divine. பாம்பை பார்த்து வணங்குற ஒரு சமுதாயம் நம்ம. அதை பற்றி நிறைய விஷயம் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு சமுதாயத்துக்கிட்ட போய் பொருளாதாரத்தை இதுதான் பொருளாதாரம், இது பொருளாதாரம் அல்ல என்று சொல்வது ரொம்ப கடினம். You spoke about the ladies not being the finance minister of the country except Indira Gandhi. But you will be amazed to know that we always talk about 4 balance sheets as chartered accountants. One is the balance sheet of the household. The other one is of the government. One is of the business. Other is of the banks. 4 balance sheets. The strongest balance sheet worldwide is that of the household. And the weakest balance sheet is that of the government. And you want to become the finance minister of the weakest balance sheet, quitting away the balance sheet of the strongest side. So you must understand that all that is jazzy and all that is, inviting need not be the most strongest or strongest. Now coming to the issue, when did man get civilized? History of time எடுத்து பார்த்து எங்க மனுஷன் சிவிலைசேஷனை நோக்கி செல்கிறான். சிவிலைஸ்ட் என்ற வார்த்தை நாகரிகம், நகர்ப்புறத்திலேருந்து வந்ததில்லை நாகரிகம். When the man gets civilized is when the institution of family gets formalized. When the relationship between a man and a woman gets formalized, a man or the Homo sapien species got civilized. But man and woman சேர்ந்தாலே sin. And you spoke about the sex ratio also. But the other religion says 1 man 4 women. Mathematical impossibility. Balance 3 men. They become jihadis.
Do we realize the problem that these Abrahamic faiths have created? One has completely destroyed the institution of family. It says there is nothing called family. அவங்க வந்தாங்களே பாவிகளேன்னுவாங்க. And what does Swami Vivekananda say? Every life is a potential. It's divine. Potentially divine. ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம பார்த்து புண்ணியாத்மான்னு சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு ஆத்மாத்திலையும் நம்ம கடவுளை பார்க்குறோம். அவன் பாவத்தை பார்க்குறான். So we have to understand it is not only that the other side of the religion or the other side of the thought, not only Karl Marx or Darwin or Freud. The limitation of thoughts is basically in a binary mode. To us, nothing is binary. Nothing is unitary. So we have to understand that family, when it got institutionalized, the relationship between man and woman got formalized. That is where we say கலாச்சாரம். இந்த தமிழ் பண்பு தமிழ் கலாச்சாரம்ன்றானே எல்லாத்தையும் எடுத்து பாருங்க, ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணு தான் கடைசியில் முடிப்பான். அதுதான் சனாதன தர்மம். இதை தாண்டி இல்லை கலாச்சாரம். If culture has to mean something else, that is not culture. So where we are going? That is why, we have also not let down our material aspects. Lakshmi kadakshama irukkanum. That is also one important thing. That is why we use the word Arthashastra. Economy means சிக்கனமா இருக்கிறது கூட பேர் எக்கானமி. எக்கனாமிக்கலா இருப்பா அப்படின்றது. The bowler was bowling economically. அவன் என்ன பொருளாதார ப்ரொஃபஸராவ? அவன் எக்கனாமிக்கலா இருக்கான்னா சிக்கனமா கொடுத்தான் ரன்ன. ஆனா அர்த்த சாஸ்திரம்ன்றது வேற. பொருள் ஆதாரம். அதுதான் தமிழ்ல இருக்கிற வார்த்தை. இந்த எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் என்ன கூப்பிடுவாங்க லெக்சர் பண்றதுக்கு, ஏதாவது தப்பித்தவரி ஏதாவது காலேஜில் கூப்பிட்டுருவாங்க. நான் போயிட்டு சிம்பிளா சொல்றேன், there is nothing called subject called economics, it is only culture. Economics is one part of culture. You have to produce, production is for consumption. In between, if you consume everything, there is no savings. So you must consume with some amount of restriction. That is why you will have savings. And if savings are there, it must be used for investment. And that investment must lead to production. Production, consumption, saving, investment. In the cycle, the economics. இதை பேலன்ஸ் பண்ணுவது ஃபேமிலி. The balancing factor. இதற்கு நார்த் பிளாக்ல போனீங்கன்னா எக்கனாமிக் பாலிசி, ட்ரேட் பாலிசி, மானிட்டரி பாலிசி, பிஸ்கல் பாலிசி, டெபிசிட், எதெல்லாமோ வார்த்தை ஜாலம் கொடுத்து நம்மளை குழப்புவாங்க. சிம்பிளா நம்ம அம்மா பண்றதா அங்க பண்றாங்க. வீட்டில் ஒரு பெண்மணி எப்படி நடத்துகிறார்களோ அப்படிதான் நார்த் பிளாக் நடக்கிறது. அது ஒரு பெரிய விசித்திரமான ஒரு இது நினைச்சுக்கிறாங்க. அது சாதாரண குடும்பத்தில் ஒரு பெண்மணிக்கு தெரியும் எப்படி ஒரு குடும்பத்தை நடத்தணுன்றது. அவங்க என்ன போட்டு சொல்றாங்களா காலையில இருந்து, பிஸ்கல் டெபிசிட், ரெவென்யூ டெபிசிட், இதெல்லாம் சொல்றது இல்லை. காப்பி பொடி கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா பக்கத்து வீட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு காப்பி பொடி அழகாக காப்பி போட்டு கொடுத்து அடுத்த நாள் அதே காப்பி பொடியை பக்கத்து வீட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பிச்சிடுவாங்க. இதற்கு நம்ம ஊர்ல ட்ரேட் பாலிசி, காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி, இதற்கு ஹேண்ட் புக் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் யாருக்கும் புரியாது. இது எங்க போகிறது பாருங்க. உலகத்துல அமெரிக்கால கலாச்சாரம் இல்லை. அவங்களுக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம், நம்ம சொல்ற கலாச்சாரம் அவனுக்கு இல்லை. அங்கே குருமூர்த்திஜி அவர் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கிறார், அதை தான் நான் ஃபேக்டை கோட் பண்றேன். கிட்டத்தட்ட 50% குழந்தைகளுக்கு தாய் யாரு என்று தெரியும், தகப்பன் யாருன்னு தெரியும், ஆனால் 2 பேரையும் சேர்ந்து வச்சு பார்த்ததில்லை. 50% குழந்தைகளுக்கு. 50-55% of marriages ends in divorce. அதையும் துணிச்சலா தாண்டி இன்னொரு இடத்துக்கு போய் இன்னொரு கல்யாணம் செய்து கொண்டா அதுல 60-67% டைவர்ஸ்.
அதற்கும் தாண்டி போனால் தேர்ட் மேரேஜ் போனால் 70% மேலே டைவர்ஸ். இப்போ ட்ரம்ப்பே 3வது கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அதை ஒன்றும் அவங்க ஒரு தவறாவோ அது குவாலிஃபிகேஷனாக கூட இருக்கலாம் அந்த ஊரில். நம்ம ஊர் பற்றி பேச வேணாம்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதற்குள்ள சிட்டு வந்து விட்டது. ட்ரம்பை பற்றி பேசினாலே சிட்டு வருகிறது ஐயா. சைனாவில் கலாச்சாரம் இருக்கிறது. இன்னைக்கும் அவங்களுக்கு குடும்பம் பாணியாக நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆதாரம் இருக்கிறது, ஒரு ஆசை இருக்கிறது. பட் சைனா இஸ் அ சேவிங்ஸ் எக்கானமி பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபேமிலி. அமெரிக்கா இஸ் அ கன்சம்ஷன் எக்கானமி பிகாஸ் இட் ஹஸ் நோ ஃபேமிலி. அமெரிக்காவில் சேவிங் பண்ணுறவெல்லாம் இங்கே இருந்து போன இந்தியன்ஸும் சைனீஸும் தான். சைனா எக்ஸ்போர்ட்ஸ், அமெரிக்கா இம்போர்ட்ஸ். China gives the dollar to America gives the dollar to China. China அதை வைத்து பார்த்துக்கொண்டு திருப்பி அமெரிக்காக்கே கடன் கொடுத்துடுறோம். இதுதான் குளோபலைசேஷன் என்று ஒரு 25 வருஷமாக ஒரு மாயை நடந்து கொண்டிருந்தது. பட் சைனா இப்போ கன்சம்ஷன் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆரம்பிச்சிருக்கான். சைனா எப்படி கன்சியூம் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. நம்ம ஊரில் அப்படி இல்லை. ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா பேர் வைக்கிறதுக்கு ஒரு விழா. பெண் குழந்தையாக இருந்தால் பல விழாக்கள் நடந்துட்டு கொண்டே இருக்கும். ஒரு இறப்பு வந்ததுன்னா 13 நாள் இறப்புக்கு அப்புறம் பொருளாதாரம் ஓடிட்டு இருக்கும். ஆஃப்டர் யூ டை யூ கண்டினியூ வித் த ரைட்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் ட்ரிகரிங் எக்கனாமிக்ஸ். இதுதான் கலாச்சாரமும் பொருளாதாரமும் பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்றேன். சைனால அப்படி இல்லை. சைனால அப்பா அம்மா இருக்காங்க, இன்னொரு சைடில் அப்பா அம்மா இருக்காங்க, 2 பேரும் ஒரு குழந்தை இருக்கிறது. அது கல்யாணம் ஆகிறது. ஒரு குழந்தை வந்தது. ஒரு குழந்தைக்கு வீட்டில் 6 முதியோர்கள். ஒருத்தர் எழும்பிட்டு இருக்கான், ஒருத்தர் தும்பிட்டு இருக்காங்க. இப்படிதான் இருக்கு பிரச்சனை. இன்னைக்கு அவனால அந்த குழந்தையால அந்த குடும்ப பாரத்தை சுமக்க முடியல. நம்மளுக்கு அப்படி இல்லை. We are not a consumption society when we compare it with America. But when compared to China, we are a consuming society. யாராவது ஒருத்தரை பார்க்க போனோம்னா ஒரு பூ, பழம், புஷ்பம் ஏதாவது வாங்கிட்டு போகணும். கோவிலில் பொறிச்ச ஒரு துளசி மாலையாவது வாங்கிட்டு போகணும். அதனால தான் இந்த கண்ட்ரியில் ரெசெஷன் ப்ரூஃப். நிதியமைச்சர்கள் எவ்வளவோ பண்ணி பார்த்தாங்க. இந்த வரி அந்த வரி, இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணி என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தாங்க. ஆனாலும் இந்த பொருளாதாரம் மசியறதா இல்லை. ஏன்னா குடும்பமும் கலாச்சாரமும் பிணைத்து இந்த கலாச்சாரமும் குடும்பமும் இந்த தேசத்தை காப்பாற்றி வந்திருக்கிறது, இந்த பொருளாதாரத்தை காப்பாற்றி வந்திருக்கிறது. இட் இஸ் ஆல் இது கோவில் போகாதவங்க புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. அடுத்த மேடையில் நீங்க ஏதாவது சொல்லலாம் இதை பத்தி. கோவில் போகாதவங்க பொருளாதாரத்தை புரிஞ்சிக்கலன்றது தைரியமா சொல்லலாம். ஏன்னா அது கோவில் போனாதான் அதோட விஷயமே புரியும். அந்த கோவிலில் உட்காந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பூ, பழம், அங்க இருக்கிற ஊதுபத்தி, சின்ன சின்ன விஷயம். அதனால நம்ம மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் நான் சொல்வேன். To ensure that the wheels of economy are constantly moving, they don't come to a stop. That is why India is recession proof. கடைசியா ஒரு 2 minutes எடுத்துக்கிறேன் சார். ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்கோர் வந்துட்டே இருக்கு. யார் எந்த பக்கம் போயிருக்காங்கன்னு சீக்கிரம் சொல்லிடணும்னு அவங்க அங்கேருந்து அப்பப்போ சொல்றாங்க. ஒன் டே கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆட்ட த்ரில்லிங்கா இருக்கு. 6th August 2011, it's a very very profound day. 6th Augustனாலே உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், முதல் அணுகுண்டு 1945 ஹிரோஷிமால போட்டாங்க. 6th August 2011 US was downgraded. The Standard and Poor downgraded America. அப்போ அடுத்த நாள் நம்மளோட நிதியமைச்சர் இப்போ இருக்கிற ஜனாதிபதியை போய் கேட்டாங்க. அன்னைக்கு அடுத்த நாள் இந்தியன் பொருளாதாரத்துக்கு இது ஏதாவது ஆபத்து வருமா, கேடு வருமா? Will the downgrading of America impact India அப்படின்ட்டு அவர் டிபிக்கலா சொன்னார். The fundamentals of Indian economics are strong. What does he mean by that? இங்கே
சேமிப்பு இருக்கிறது, இங்கே முதலீட்டு இருக்கிறது, இங்கே நுகர்வோர் இருக்கார்கள், இங்கே உற்பத்தியாளர் இருக்கிறார்கள். வெளிநாட்டிலேருந்து வர முதலீடு நம்ம நாட்டுக்கு இன்னைக்கும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 100ல் 2% தான் வெளிநாட்டிலேருந்து வருகிறது. 98% வெளிநாட்டு உள்நாட்டு சேமிப்பு தான் உள்நாட்டு முதலீடாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. இது யாருமே பேச மாட்டேன்றாங்க. 2% தான் FDI. நான் இன்னைக்குமே அதை சொல்லுவேன், குஜராத்தி தாலியில் இருக்கிற ஒரு ஊர்கா வாட்டம், ஆந்திரா தாலியாட்டம் இல்லை. நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க. So the whole thing that we need to understand is that China is struggling to make its people consume. அங்க ஒரு பொங்கல் இல்லை, ஜல்லிக்கட்டு இல்லை, அங்க ஒரு எதுவுமே இல்லை. கம்யூனிசம் எல்லாத்தையும் வைப் ஆஃப் பண்ணிட்டான். ஒரு 4 நாள் லீவ் கொடுக்குறான் பிப்ரவரி மாதம் மட்டும், நியூ இயர்ஸ், சைனீஸ் நியூ இயர்ஸ்க்கு. அமெரிக்காவில் கன்சியூம் பண்ணிட்டே இருக்கான். அமெரிக்கா இஸ் ஹேவிங் ஜஸ்ட் 5% of world's population consumes 40% of world's resources. This is going to be leading to an instability. So, நம்ம ஊரில் அந்த மாதிரி ஒரு கன்சம்ஷன் இருந்தால் வீட்டில் நம்ம பெரியோர்கள் தட்டி, சி என்னையா பண்ணுற இந்த மாதிரி ஒரு அசிங்கத்தை பண்ணாத. The ostentatious consumption is frowned. We cannot borrow heavily. நம்ம ஊரில் கடன் வாங்கிட்டா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்ன சொல்லுவான்னு சொல்லி இன்னைக்கும் நம்ம விவசாயிகள் தற்கொலை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள். இதுதான் கலாச்சாரம். ஆனால் 1-2 பேர் லண்டன் போயிடுறாங்க, அது விட்டுருவோம். But the fact of the matter is, culture is ingrained into economics. Economics cannot be taught as a subject. Economics is culture, culture is economics, integrally. And that is what I have learnt from all these people whom I mentioned, who have distilled the thoughts of the great Deendayal ji, and that is what I thought I will present with you. Thank you. Thank you, panel, for this illustrious discussions and the presentations that you made on very pertinent topics that is very relevant to our society today.